감미로운 노래가 흘러나오는 수술대. 그 위에서 한 여성이 눈을 뜹니다. What are you doing? I'm taking your ass. No. Yes. Please don't leave me here with my restless heart. Lucky. 도대체 윈터 솔저는 뭔 짓을 하고 있는 것일까요? 데이팅 앱에서 만난 남성과 식사를 하게 된 주인공 노아. The women in our parents' generation, they just cared more about. 그런데 첫 만남에 한다는 소리가 They were more into femininity. You know what I mean? 게다가 종업원을 가리켜 인종차별 발언을 하는 등 You have a sparkling water? Sparkling? Bubble? I don't know if she understood what I said. I don't think she speaks English. 이놈에게 나름 정중하게 작별을 고해보려는 노아. I don't think we're really a match. 그리고 끝까지 구질구질한 남자. Good luck finding a guy, you stuck-up bitch. 좋은 이성과 만남을 갖고 싶지만 딱히 방법을 못 찾던 그녀는 매번 실망하면서도 다시 데이트 앱을 뒤적거렸지만 앱의 남자들은 대부분 변태들 뿐. 그러던 어느 날 Have you ever had these? 마트에서 장을 보던 노아에게 한 남자가 다가와 말을 거는데 I just come to the fruit section to talk to random, very good-looking people that stand near it. That was terrible. 조금은 서툴러 보이지만 진심이 보이는 이 남자. Have a good night. You too. 스티브의 매력적인 모습에 노아는 호감을 느꼈고 You know what? Fuck it. I'm already ruining this, so I'm just gonna keep going. Do you think I can have your number? 그렇게 둘은 연락처를 공유하고 We can meet here next week to talk about the broccoli. 얼마 후 노아는 스티브와 첫 데이트를 하게 됩니다. I'm from Texas. Oh, Yeah. cool. What brought you out here? My second residency. Oh, Yeah. residency. 노아는 그가 텍사스에서 온 성형외과 의사라는 것을 알게 되었고 It's not all nose jobs and No, of course you've got, boob jobs. boob jobs. You got your butt lifts. Implants. 가족 없이 외로운 사람들이라는 공통점을 시작으로 호감은 더 깊어졌습니다. I don't have any siblings, and my dad died a while back. So, Just my mom passed away, actually. well, we have something in common, I guess. 노아는 오랜만에 마음이 끌리는 대로 밀어붙이기 시작했고 스킨십 진도가 깊어질 때도 No, maybe it's too much. 오히려 너무 빠른 것 같다며 망설이는 그의 모습에 더욱 매력을 느끼며 해피타임을 보내게 됩니다. Good morning. Good morning. 날이 밝고 달달한 스티브의 모습에 더 확신이 생긴 노아. We had sex. Get that D. 그녀는 절친 몰리에게만 스티브의 이야기를 해주는데 All right, well, I gotta get back to work. I love you. Okay, love you more. Bye. Bye. 그날부로 두 사람의 만남이 본격적으로 시작되었고 또다시 노아의 집에서 즐거운 시간을 보내던 그때 We should go away somewhere. 스티브는 여행을 가자고 합니다. I mean, where? Wherever. Maybe it'll be a surprise. 그에게 푹 빠지게 된 노아는 이 충동적인 여행에 몸을 맡기는데 Girl, you all dickmatized and I haven't even seen this dude. Hold on. Sending you a picture of him. I mean, he looks cute, but I can barely even tell, you creep. I'll text you once we get there and let you know everything, okay? Okay, fine. 여행 당일 Listen, we're gonna have to leave in the morning. I just checked the traffic and it's a nightmare, so I figured maybe we go to my place and then, we leave first thing tomorrow. Is that cool? 그런데 My cell isn't working. Yeah, the service is shitty, but it's gonna get better at my place. 차 안에서도 Still no service. Fuck, must have gone out again. 심지어 도착한 스티브의 집에선 와이파이도 고장나 있었습니다. My own version of an old-fashioned with a twist. Very thoughtful. 그리고 스티브가 만들어준 칵테일을 마시며 Noah, look at me. 분위기가 점점 이상하게 흘러가기 시작하는데 바로 지금부터 영화 프레쉬는 본격적으로 시작됩니다. 그렇게 눈을 뜬 노아. 그런데 팔은 쇠사슬로 묶여있고 그런 그녀를 지켜보던 스티브는 섬뜩한 계획을 밝힙니다. I'm gonna sell you meat. People pay me a lot of money for it. And your hair. And weird shit like that. I'm not gonna kill you. Because the fresher the meat, the better. So, unless you act up. 믿었던 스티브의 입에서 나온 끔찍한 말에 노아는 절망하지만
같은 처지로 감금된 여자 페니와 대화하게 됩니다. Your friends, your family, the Belize people have to be searching by now. The problem is I don't have much family. 스티브가 노리는 여자들은 비슷한 환경에 처해 있었고 그들 외에도 수많은 피해자들이 존재했습니다. Are there others? Hey Melissa, can you hear me? 그럼 도대체 그의 정체는 무엇이냐? 스티브는 무려 삭고기를 판매하는 공급업자였는데 우연히 인연의 맛에 눈을 뜨고 그와 같은 취향의 상류층 부자들을 끌어들여 비즈니스 구조를 만들고 노아와 같은 여성들을 유혹하고 지하에 갇혀놓은 감옥에 가둔 채 필요할 때마다 그들을 가공하고 보관하고 판매하고 있었던 것. 소름 돋는 것은 이 모든 과정에서 놀라우리만큼 평범한 업무인 양 처리해야 하는 모습. 그리고 포장한 입국을 배송할 때 피해자의 속옷을 함께 동봉하여 고객들의 변태적 또라이 성향을 충족시켜준다는 것. 그리고 얼마 후 납치된 노아에게 스티브가 찾아오는데 I need a shower. Can you just give me one smile, please? Just one. Said a yes. 샤워를 하고 싶다는 핑계로 집의 1층으로 올라오게 되는데 이때 탈출을 시도해봤지만 그리고 다시 눈을 뜬 노아는 마취된 상태. I'm a doctor, remember? 도주 시도의 대가는 그녀의 엉덩이 살이었습니다. 한편 절친 몰리는 평소엔 모든 걸 공유하던 노아가 여행 직후 연락이 끊긴 것에 이상함을 느꼈는데 평소 두 사람의 루틴대로 인사하지 않는 노아의 메시지는 불길함을 증폭시켰고 심지어 메시지 너머로 도착한 여행지 사진은 인터넷에 떠도는 이미지였습니다. 그나마 다행이라면 노아는 스티브와 첫 만남부터 여행 때까지 모든 것을 몰리에게 공유했었기에 명탐정 몰리의 추적이 시작됩니다. Hey. 우선 그들의 첫 데이트 장소였던 바의 바텐더가 마침 몰리의 오랜 친구였기 때문에 신용카드 사용 내역을 뒤져 그의 본명을 알아낼 수 있었고 이 본명을 바탕으로 SNS를 뒤져본 바 이놈은 무려 두 아이의 아버지이자 유부남이었습니다. SNS에서 확인한 놈의 집은 부동산 웹사이트로 주소까지 알아낼 수 있었는데 가명 스티브의 진짜 아내를 만나게 됩니다. But I'm looking for my friend Noah, and I was hoping you could help me. I think your husband might know her. 그렇게 아내에게 노아에 대해 설명하던 중 You should go to the police if you're so worried about your friend. That's my husband right now. 때마침 집에 돌아온 스티브. Hello. Hey. 하지만 You're Steve, right? No, I'm Brandon. But you go by Steve, right? Just Brandon. 인간의 무서운 촉으로 거의 확신하게 된 몰리는 When's the last time you saw her? 노아의 번호로 전화를 걸었고 그의 외투에서 진동하는 노아의 휴대폰. Oh, it's you. Really shouldn't have done that. 얼마 후 노아의 방에 들어온 스티브. Hi. Hi. 꽤 차분해진 그녀의 모습에 의아함을 느끼는데 바로 이때 What does it taste like? 노아는 의미심장한 질문을 던집니다. 그녀를 식탁으로 데려온 스티브는 자신이 직접 가공한 고기로 만든 미트볼 파스타를 대접하는데 Is it meat? No. This meal is about $30,000. Be a lot more if she's still alive. It's indescribable. 맛있게 먹는 노아의 모습을 보며 그녀에게 더 큰 흥미를 느끼는 스티브. 며칠 뒤 둘은 아예 데이트를 하듯 치장까지 하고 식사를 하게 되는데 Just the way you like it.
도대체 노아는 왜 갑자기 침착해진 것도 모자라 이 X의 맛에 눈을 뜨게 된 것인지, This is Melissa. 친구 몰리는 어떻게 되었을지, 디즈니 플러스에서 만나볼 수 있는 2022년 신작 영화 프레쉬입니다. 오늘 소개해드린 영화 프레쉬는 2022년 4월에 공개된 따끈따끈한 신작으로 디즈니 플러스 스타에서 만나보실 수 있는 작품입니다. 로맨틱 코미디처럼 시작한 영화는 무려 30분 만에 영화의 타이틀이 나오며 본격적으로 작품의 본색을 드러내는 독특한 스릴러 영화인데, 이따금 몽환적인 분위기가 연출되기도 하지만 잔혹함의 수위가 상당한 편입니다. 그렇다고 일반적인 슬래셔 영화처럼 적나라하게 드러내기보단 아슬아슬하게 선 위에서 줄타기를 하듯 상징과 비유로 가득한 장면들로 표현되곤 하는데, 프레쉬라는 제목도 직설적으로 나 빡센 영화야? 를 드러내기보단 채식주의자라고 밝힌 스티브가 신선한 야채만 먹을 것 같은 분위기를 보여주다가 알고 보니 사람만 먹는 괴물 같은 인간이었다는 것과 연결되며 극이 전개될수록 신선하고 기괴한 고기의 이미지로 변모하는데, 정말 디즈니 플러스의 마블이나 디즈니 애니메이션, 픽사처럼 꿈과 희망만 가득한 게 아닌 장르에 제한을 두지 않은 작품들이 있다는 걸 깨닫게 된 대표적인 작품이었습니다. 참고로 돈 루거, 빅쇼트의 감독 아담 맥케이가 이 영화의 제작을 맡았는데, 현대사회의 여성들이 느끼는 공포를 영화 곳곳에 녹여내어 섬뜩하면서도 그의 기존 작품처럼 독특하고 신선한 프레쉬한 작품을 만들어냈습니다. 또 우리들의 윈터 솔저 세바스찬 스탠의 새로운 모습을 볼 수 있어서 반가웠는데, 최근 디즈니 플러스에서 새로 공개된 시리즈 팸 앤 토미에서도 그의 색다른 모습을 확인할 수 있었기에 그가 더 다채로운 필모를 위해 노력한다는 점도 엿볼 수 있었습니다. 종합적으로 킬링타임으로도 재밌게 보실 수 있고 영화 전반에 녹아있는 메시지를 곱씹어보며 볼 수 있는 영화이기도 하지만 소재나 표현이 꽤 자극적인 편이기에 이를 염두에 두시기 바라며 오늘의 영상은 여기까지였습니다. 재밌게 보셨다면 추천과 댓글 그리고 구독도 부탁드립니다. 감사합니다. 지금까지 뷰맨이었습니다.